नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 खूब शीघ्र भुवनेश्वर और जयपुर मध्य गड़ब वंदे भारत एक्सप्रेस एने कि मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। सुभद्रा योजना अंतर्गत तृतीय किस्ती सहायता प्रदान कला परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज एसबू घोषणा करिसेंती। एसत 452 कोटी टंकार 436 प्रकल्पर शिलान्यास एवं 309 कोटी टंकार 126 प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन करिसेंती। तबे एही अवसर में कोरापुट जिलार शिक्षा स्वास्थ्य रास्ता सेतु एवं पर्यटन भली क्षेत्र में 762 कोटी टंकार विकास कार्य आरंभ हेबो। सेपरि मुख्यमंत्री जयपुर कागज मिलर पुनरुद्धार एवं सहर नूतन कॉलेजर प्रतिष्ठा नहीं घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर होची लुणी पानी हेबो पानीय उपयोगी प्रकल्पर शुभारंभ कले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। खूब जल्दी समुद्र लुणी पानी को मधुर जल में परिणत करने प्रकल्प रविवार उद्घाटित होईची। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान এই পাণ্ঠি को अनुदान प्राप्त 131 कोटी टंकार निर्मित प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती। এই प्रकल्पर दैनिक पाखापाखि 1.5 एमएलडी मधुर जल मिलिबो जहाँ प्लांट चाहिदा समेत निकटस्थ दुईटी गाँ माटीखाल एवं आरजेपल्ली बासिंदा को यथेष्ट परिमाण में पानी जोगाई देबो। এই प्रकल्प उद्घाटन अवसर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्लांट बुली ताहार कार्यकारिता अनुधान करथिले, कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम बुली देखिथिले। केंद्र मंत्री को ब्रह्मपुर सांसद प्रदीप पाणिग्राही, आशिका सांसद अनिता शुभदर्शिनी एवं छतरपुर विधायक कृष्णचंद्र नायक मध्य उपस्थित थिले। परवर्ती खबर होची राज्य में 12 रु आरंभ करिक प्रबल वर्षा हो बोली सूचना मिली। 17 जाए लागिबो वर्षा एने पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। तेबे कह एने 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी कराइछि। तेबे कह पुरी खोर्धा गंजाम जगतसिंहपुर में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित समुद्र को जीवाई मत्स्यजीवी को बारण कर तलिया अंचल को सतर्क रहा सूचना दि जाइए। तेज कह पाखापाखि 15 रु 17 भितर प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। परवर्ती खबर होची आज ओडिशा रे क्रीड़ा महाकुंभ भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम प्रथम थर भारत में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज टूर्नामेंट आयोजन करा जायछि। गोटे ग्राउंड रे एकाठी हेबे 17टी देशर 225 प्रतियोगी। ओलंपियन श्रावणी नंद एवं प्रज्ञा परमिता एवं लालू प्रसाद भोई अनिमेश कुकुर एमि समस्ते उपस्थित थे। तेज कह मोट 19टी इवेंट हेब प्रतिद्वंदिता। ओडिशा रे आसी पहुंचती देश विदेशर खेलाड़ी। 2017 एशियान एथलेटिक्स रे सफल आयोजन पर ओडिशा ट्रैक एंड फील्ड द्वितीय अंतर्जातीय प्रतियोगिता 93 जन भारतीय एथलेटिक विभिन्न इवेंट में भाग नहीं। परवर्ती खबर होची आसीगला ओडिशा विधानसभा पोर्टाल। एबे कह एनआईसी द्वारा खोला गला पोर्टाल। साधारण लोक पोर्टाल द्वारा समस्त खबर ऊपर रखिपारे नजर। विधानसभा अधिवेशन पड़े क्यों मंत्री क्यों प्रश्न रखिले विभागीय मंत्री क्यों उत्तर देले ताहा सब साधारण लोक जानी पारिबे। विधानसभा प्रति खबर साधारण लोकों पाखे पहुंचबो जो पोर्टाल साहाय्य करियो बोली कह जाउची। केवल मंत्री की शासक दल विधायक प्रश्न नुहे विरोधी दल प्रति कथा एवं पोर्टाल जना जाई परियो बोली कह जाउची। परवर्ती खबर रही खान सार को राखी बांधिले 15,000 भौणी। गतकाली खान सार सबुठ विश्व रेकर्ड कर प्रति वर्ष भाई भौणी मैंने एकाठी राखी बांधि से प्रति वर्ष पाटना प्रसिद्ध शिक्षक यूट्यूबर खान सार पर्व ऐतिहासिक उपाय पालन कर गोटे विश्व रेकर्ड सृष्टि कर प्रथम थर 15,000 अधिक छात्री खान सार हाथ में राखी बांधि जहाँ सोशल मीडिया होइचई होइची। तबे पुणी एक विश्व रेकर्ड होइची। परवर्ती खबर रोचे पाकिस्तान सहित उत्तेजना मध्य चाइना भारत में रेड नोट विस्तार करुच्ची। ड्रैगन एक गुप्त अस्त्र सहित कार्य करुच्ची। रेड नोट होचे एक चाइनार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यही ऐप उत्तर पूर्व भारत में विशेषकर अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड आसाम रे मध्य सक्रिय प्रभावशाली होइची। याको चाइना पाकिस्तान कथित एजेंट मान नूतन प्रकार मनोवैज्ञानिक युद्ध पर व्यवहार करुचंती। रेड नोट ऐप प्रकृत उद्देश्य होची नकली गोपनीय डॉक्यूमेंट अपलोड करिबा। एथिरे
ନକଲି ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର ନକଲି ଖବର ଏଆଇ ଜେନେରେଟ ଡକ୍ଟର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜରକୁ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ଓପ୍ ହେଉଛି ରଣନୀତି ଯେଉଁଥିରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ରେଡ୍ ନୋଟ୍ ଏହି ନୀତିରେ କାମ କରେ। ଏହି ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବନାମ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବନାକୁ ଉସ୍କାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ ଜାତିଗତକୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ସିଟ୍ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗିଲା କେବଳ ସିଟ୍ରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 1,75,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋରମ ପିଙ୍କି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଭୋଗିଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଫୋରମ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋରମରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ପିଙ୍କିକୁ ଅପରିଷ୍କାର ମହିଳା ଦାଗଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଫୋରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରି 9 ଜୁଲାଇରେ ଫୋରମ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 1,75,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଗଣିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 25,000 ଟଙ୍କା ଫୋରମ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ। ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ଏବେ 1,75,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଶକ୍ତି। କୋରାପୁଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଗତି। 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ପଦବୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୟପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇକୋନୋମିକ ମଧ୍ୟ କରିଡରରେ 6ଟି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରିବ ଏଥର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ସରକାର ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନିୟମ। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ବିକ୍ରି ନିୟମ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାର ମୁତାବକ ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖି ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି କମିଟି 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ବିପିସିଏଲ ର ପୂର୍ବତକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଖୱାଲ ଜୈନ କହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଖାତାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିବେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ। ତା ତଳକୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ନିୟମ ଏବେ ନୂଆ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆପଣ 25,000 ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ବାଧ୍ୟ। ତା ତଳକୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ICICI ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋଇଛି। ତେବେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନୀତି। ଭାରତର ରାସ୍ତା ରୋକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା 410 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝଟକା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଠାରୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଅବସ୍ଥା ଦୁନିଆର ଦେଶକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ଶସ୍ତା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ 410 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ 127 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରକୃତରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡିଛି। ଏହି ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା କହିବା ପରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବଡ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର, ପୁଣି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସୁନା ଦର। ତେବେ ସୁନା ଦର ଏବେ 1,02,250 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦର ପାଖାପାଖି 95,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହେଲାଣି। ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୂପାର ଦର 1,26,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରଟିଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 ଥର ଭାବୁଛି ସୁନା କି ରୂପା କିଣିବ କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ମିଳନୀ। ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଏକ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଟି ଓ ଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏନ୍ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 29-30 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ମିଳନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତେବେ କୋଟିଆ ଉପରେ ନଜର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସବୁ କିଛି ସହାୟତା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୋଟିଆର ସମସ୍ୟା କାରଣ ଆଜି ବି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ମୁଁ ନିଜେ କୋଟିଆ ଯାଇ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଶୁଣିଛି, ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିବେ। ତା ସହିତ ବଡ଼ ଖବର ଡିଜିଟାଲରେ ହେବ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବା ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଏବେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଖାତା ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିବିଏସ୍ଇ ପରିଚାଳନା ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ବୋର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ବିଷୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ଏଜ୍। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ 22 ବର୍ଷୀୟ କେରଳୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଲେଖିଦେବ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଆପଣ କହିବେ ସେ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ହୋଇଯିବ। ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖିବା ସହିତ ଡ୍ରଇଂ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଦେବ କେବଳ କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଛୋଟିଆ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।